मैं बैठना हाँ तो मैं पहलों अपने बिलवेड नानक साहब ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो इंडिया ਨੂੰ रैंकिंग ਦਿੰਦੀ है वो है 139 आउट ऑफ 145 and we have so many granthas, so many vedas, so many shastras with us. एक बार मैंने खुदा से पूछा, ए खुदा मुझे बता कि मैं तेरी इबादत कैसे करूं। खुदा बोला, ए बंदे तू मुस्कुरा और इस दुनिया में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह बन जा, मेरी इबादत हो जाएगी। खुशी और गम का फ़र्क महसूस ना हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। मैं ज़िंदगी से साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। दोस्तों, हर एक इंसान अपने वास्ते वसल दे सुपने देखता है। हर एक इंसान चाहता है उसकी जिंदगी दे विच केवल ते केवल खुशियां आउण, पर जिंदगी दा ये निज़ाम है कि वक्त वक्त दे नाल खुशी ते गम जिंदगी विच परस्पर आउंदे चले जाते हैं। कुछ लोग इन्हां गमां दे आगमन नूं बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिंदगी विच डिप्रैशन का शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी नूं खराब भी कर लेंदे ने। सो जिथे दुख है उत्थे सुख भी है, जिथे दिन है उत्थे रात भी है। कि तुसीं कदे सोचिया है कि कोई इस तरह का व्यक्ति भी हो सकता है जिसकी जिंदगी विच कदे भी कोई दुख ना आया होवे। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडी मुलाकात मैं एक इस किस्म दे इंसान नाल करवाउण जा रही हाँ जिसनूं पूरी दुनिया दे विच जाणिया जांदा है मैन ऑफ हैप्पीनेस दे नाम नाल। द अनम्यूट देख रहे हो तुसीं, मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत, तुहाडा इस प्रोग्राम दे विच हार्दिक स्वागत करदे हाँ। Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. But don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋਇਮੈਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲਸ ਹਨ, ਲੇਬਲਸ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, पर मैं जो मनना हाँ बेस्ट टाइटल मेरे वास्ते वो है कि आई एम नोबडी, आई एम नथिंग। क्योंकि असी इस तरह कहने हाँ कि नोबडी इज़ हैप्पी इन द वर्ल्ड। डॉक्टर गुरमीत नारंग एक अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे सन, एक अच्छी खासी नौकरी कर रहे सन, जिस तो हर एक सुख सहूलत का समान उन्होंने घर विच सी। एक खूबसूरत पत्नी, दो प्यारे बच्चे, यानी कि हर वो चीज़ जो एक आम इंसान नूं खुशी नाल जिंदगी बतीत करन वास्ते चाहिदी है, वो तमाम चीज़ां डॉक्टर नारंग कोल सन। अचानक एक दिन उन्हां दा बेटा खेडदियां छत तो गिर गया और इस फानी संसार नूं अलविदा कह गया।
ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਬੇਟੀ ਤਵਲੀਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਤਵਲੀਨ ਇਸ ਕਦਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਆ ਈਮੇਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਹਟੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤਵਲੀਨ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2008 ਵਿੱਚ, when I had third loss of my family, I lost my daughter Tavleen. After loss of my wife and my son, I was in total darkness. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? I have lost my whole family, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਡੀਪ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਿਮਾ ਹਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹੀਏ, ਸੰਤੋਖ ਹਮਾਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ क्षमा है, खिमा है, फॉरगिवनेस है, वो मेरी मदर है, मेरी माँ है। फिर गुरु ग्रंथ साहब भी जो कहते हैं कि माता मत पिता संतोख, जो विजडम है लाइफ का, गुरु का एटर्निटी का जो विजडम है वो तुहाडी माँ है, फॉरगिवनेस तुहाडी माँ है, कंटेंटमेंट तुहाडे पिता हैं। डी मैनू अपनी बेटी नाल बड़ा प्यार सी तो कहते हैं पैशेंस, सब्र तुहाडी बेटी है। एक वाहिगुरु, एक गॉड तुहाडी स्पाउस है, कंपैशन तुहाडी सिस्टर है। जिकन गुरु नानक साहब दी सिस्टर बेबे नानकी जी सी ना, तो उन्होंने कहते सन कंपैशन है। यह शब्द उन्होंने उस टाइम अपना परिवार दसिया सी जिसले उन्होंने माता जी ने ऑब्जेक्शन लिया सी थर्ड उदासी दे टाइम कि नानक तुसी सालों साल साडे तो दूर रहिंदे हो, अपने परिवार विच नहीं रहिंदे हो। ते नानक साहब ने कहा सी कि माते परिवार हमेशा पूरा मेरे नाल इस रूप विच हुंदा है। उन्होंने कहा यह जिहड़ा मेरा परिवार है यह बायोलॉजिकल फैमिली है, दुनियावी परिवार है जिस विच तुसी हो, पिता हन, भैन है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं। पर मेरी जिहड़ी रियल फैमिली है, जिहड़ी स्पिरिचुअल फैमिली है, जिहड़ी एक्चुअल फैमिली है, जिहड़ी मेरी इस बॉडी दी डेथ दे बाद भी मेरे नाल रहेगी, वो फैमिली इस शब्द विच है जिहड़ी कहंदी है खिमा हमारी माता कहिए, संतोख हमारे पिता। खुशी की है उदारता ਜਾਂ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, रुत भी तेरी, रुख भी तेरे, बुझे भी तेरे, खिले भी तेरे, बहते भी तेरे, रुके भी तेरे। धरत भी तेरी, बंदे भी तेरे, मैं भी तेरा, मेरे भी तेरे। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤਵਲੀਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਵਲੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਮਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਆਸਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਸੱਜਰਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਧਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅਵਸਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। हैप्पीनेस एक मन की अवस्था है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड, अ काम स्टेट ऑफ माइंड, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज़ आवर इनेट नेचर। यह साडी मूल अवस्था है हैप्पीनेस, क्योंकि जब असी इस संसार विच आए ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਔਨ वेकेशनस ऑन दिस अर्थ। ਇਹ ਅਰਥ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ। और खुशियाँ जीवन नू खुशनुमा बनान, यह साडा मकसद है। आवर इनेट नेचर इज़ हैप्पीनेस। पर गलती साडे कोल यह हुंदी है कि असी इस संसार दी, जिसनू गुरु नानक साहब धर्मशाला कहते हैं, इस दुनिया नू सराय कहते हैं, असी इत्थों दे परिवार दी, अपने परिवार दी, इस संसार दी चिंतावां नाल जुड़ जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈਡਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡੈਫਥ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੰਗਸਟਰਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ
ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ, ਹਾਸੇ ਵੰਡੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ।